кӯдакону наврасон ба намудҳои гуногуни варзиш майлу рағбати зиёд доранд ва бо орзуҳои бузург ба тамрин машғул мешаванд. яке аз чунин наврасон Абдулло Каримов ба ҳисоб меравад. ӯ аз хурдӣ ба гӯштин шавқу ҳаваси зиёд дошт ва рағбати Абдуллоро бо бояш дида ӯро барои тамрин кардан ба яке аз толори варзишӣ бурд. ҳамин тавр Абдулло ҳар рӯз бо меҳри зиёд ба машқ меравад ва наздик ба 8 сол мешавад ки ба тамрин машғул аст. من از خوردی با مشق خیلی شوق و رغبتی زیاد داشتم. من از سنی 8 سالگیم با تالار ورزشی ناحیه فرخار در زیر دستی مربی اسماعیل خورشید مشق و تمرین‌های خود را سر کرده و طول 8 سال است که طول 8 سال من در آنجا مشق کردم و در این طول 8 سال من در مسابقه های ناحیوی جمهوری اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گشتم. مربی اسماعیل خورشید با من خیلی نازکی های مشق را نشان داد. از آن جمله برای گلیم چخل برآمدن را با رقیب چخل رقابت کردن را من از مربی اسماعیل خورشید یاد گرفتم. وقتی که سن 8 ساله بود مادرش به من توصیه داد که این پسر در گوشتین بمون. من با گپ همو راضی شده و مقصده که این نه برای زوری نیست، برای آموختن آدمگری و انسان دوستی و برای همین ها که هم ورزشگر شود برای تاجیکستان عزیز خدمت کنه. آرزو داریم که اول که آدم خوب شود. برای که ورزشگر آدم خوب نشود ورزشگر نمیتونه. مقصد همه که آدمگری را دایره کنه و پدر و مادرش احترام کنه و شرف تاجیکستان عزیز بلند برداره. عبدالله در ناحیه فرخار تولد شده است و از اوان کودکی تمرین را در اینجا در گوشتین ملی آغاز بخشیده است و نزدیک به 1 سال می شود که به شهر دوشنبه آمده در تالار ورزشی کلوب حاجی شریف مشق می کند. بعد از 8 سالگی در فرخار مشق تمرین کردم و من با والدینم با خلاصه آمدیم که به شهر دوشنبه بیاییم. نزدیک به 1 سال است که در کلوب حاجی شریف مشق و تمرین میکنم. هدف در پیش دارم که نه تنها در مسابقه های جمهوری میتونیم برین از کشور در مسابقه ها اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان را اشغال کنم. هر پگاهی سرول عبدالله برای تحصیل به مکتب می رود. او در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 شهر دوشنبه تحصیل می کند. من همچون راهبر کریمов عبدالله گفتنی هستم که کریمов عبدالله طول 1 سال است که به مؤسسه ما از ناحیه فرخار آمدن. همچون
хонандаи хушақлуқ, доно, фаъолияташ бениҳоят нағз дар муассисаи мо таҳсил карда истодааст ва инчунин пас аз муассиса ба дигар шуғлҳо машғул аст, яъне ки дар варзиш фаъолияти хуб нишон дода истодааст ва умедворам ки дар оянда ин шахс ва бисёр камёбиҳои назаррас ноил мешавад, парчамбардори Тоҷикистонмон мешавад дар дигар мусобиқаҳо. Инчунин дар олимпиадаи дохили муассисавӣ берун аз он фаъолият иштирок мекунад, ба фанҳои дақиқ бениҳоят аҳамияти ҷиддӣ метиҳад ва умедворам сафи ин хел хонандагон дар муассисаамон зиёдтар шавад, чунки ино фахри муассисаи мо мебошад. мо низ барои аз рафти дарсҳояш бохабар шудан ба ин муассиса омадем. аз рӯи гуфтаҳои омӯзгорон ва ҳамсабақонаш Абдулло дар рафти дарсҳо бисёр бачаи фаъол мебошад ва ба дарсҳо диққати ҷиддӣ медиҳад. чунин ҷо ҳамсабақони Абдулло қайд карданд дар баробари хониши хубу аъло ва ба гӯштин майл доштанаш ӯ боз ба бозии футбол ҳам шавқу рағбати зиёд дорад. дар баробари тамрин кардан дар гӯштин боз ӯ ба футбол ҳам машғул мешавад. дар рӯзҳои истироҳатӣ ё ин ки вақтҳои холигӣ Абдулло ҳамроҳи писари амакаш машқҳои физикиро ба миён мегузоранд ва ба тамрин машғул мешаванд. با همراهی عبدالله در وقتهای خالگی به اینجا برای تمرین کردن می آییم. عبدالله گوشتین زودو مشق میکند، من باشم فوتبال مشق میکنم. در اینجا ما مشقهای فیزیکی انجام میدهیم. مشقهای فیزیکی به ما خیلی فایده میرساند. тавре ки қайд намудем, Абдулло баъди аз ноҳияи Фархор ба шаҳри Душанбе омадан дар толори варзиши клуби Ҳоҷи Шариф ба тамрин машғул аст. давоми ҳафта 5 рӯз ӯ тамрин мекунаду пайваста дар талош мебошад. дар ин толори варзишӣ шумораи зиёди наврасону ҷавонон пайи тамрини ҷудо ҳастанд ва ҳама барои муваффақ шудан дар ин роҳ талош менамоянд. Тренировки проходят у нас вечерняя группа в 6 часов вечера. Это от 14 лет до 20 плюс. То есть у нас здесь тренируются многие ребята из сборной команд Таджикистана. Это около 35 человек у нас являются членами сборной Таджикистана.
ин навъи вардиш яке аз намудҳои рушд карда на танҳо дар тоҷикистон балки берун аз он ҳам ба ҳисоб меравад. солҳои охир наврасону ҷавонон ба ин риштаи варзиш бештар рӯ меоранд. дар ин толор барои варзишгарон шароити хуби машқ кардан фароҳам оварда шудааст ва онҳо метавонанд дарду баст бемушкилӣ тамрин кунанд. миёни тамринкунандагон духтарон ҳам дар ин ҷо машқ мекунанд ва барои рушд ёфтани ҳунару маҳораташон талош доранд. У нас есть чемпионы республики до 18 лет, у нас есть призеры, также у нас есть международные медали. Наша команда ездила в Иркутск, мы там завоевали около 8 медалей, команда Наврасон. Также у нас девочки есть, женская команда, 3 девочки я возил в город Черчик, мы также брали там 3 медали международные. Ну, это первый раз, когда девочки, вот таджички, выезжали куда-то и брали медаль. Это тоже своего рода история. ҳамаи ин наврасонро шӯру шавқи гӯштин ба ин толор овардааст ва ҳар яке бо ордуи варзишгари касбӣ шудан дар ин пайроҳа талош дорад. миёни онҳо ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ низ ҳастанд ки якҷо бо абдулло машқ мекунанд. абдулло ҳам миёни онҳо бо меҳри зиёд дар ин риштаи варзиш заҳмат мекашад ва аз рафти тамринҳояш эҳсос мешавад ки ба гӯштину гӯштингирӣ рағбати зиёд дорад. من طوری 4 سال در کلوب جودو شریف جودو مشق میکنم. من در یکچند مسابقه‌های بین‌المللی جودو و در ایرکوتسک جای اول اشغال کردم و در مسابقه امی هم در مسابقه‌های بین‌المللی جای اول اشغال کردم و در مسابقه‌های جمهوری‌های جای سوم اشغال کردم و من میخوام به مانند سامان محمدبکov در چمپیونات جهان جای اول رو کنم و در بازی‌های المپی جایزه‌دار شوم. و عبدالله خیلی هم بچه‌ای با آداب و با مشق‌ها دیر نمی‌کند. عبدالله بچه‌ای نغز است و مهنت می‌کند. ما باور داریم که عبدالله در آینده جاهای نمایان را اشغال می‌کند. چهار سال شده است که در کلوب جودو شریف مشق و تمرین کرده ایستاده‌ام. من یک چند مسابقه بین‌المللی و در درون جمهوری تاجیکستان سزاواری اشغال کرده سزاواری مدال شده‌ام. از همه مسابقه خاطرمان من این در فدراسیون روسیه گذشته در شهر اورنبورگ بوده بود که گذشته بوده است که من سزاواری مدال دوم شده‌ام. و یک تای دیگر در ازبکستان گذشته بود که سالی یک ماه پیش در شهر چیرچیق گذشته بود. من با سزاواری مدال شدم. از پیش جای اول رو گیرم و با مثل سامان محمدبکov سزاواری بازی المپی شوم. عبدالله خیلی بچه‌ای مشق میکند، با آداب است، هم در مشق هم با تربیت است. Абдулла, он хороший парень, он тренируется, каждый день не пропускает. Он недавно пришел в этот зал, он раньше тренировался другим спортом, гуштин мили.
Сейчас он дзюдоист, он перешел в дзюдо. Пока что он не боролся, не выступал никакие соревнования, но в ближайшее время я хочу его попробовать. И я надеюсь, что он займет первое место, займет медаль. Потому что он каждый день в зале, он тренируется, он должен показать себя. یکی از مسابقه هایی که من اولین بار اشتراک کردم در ناحیه دنقره برپا شده بود و من در آنجا با 5 حریفم غالب آمده سزاوار جای اول گشتم. اولین بار در یکمین مسابقه که من اشتراک کردم یکمین بار بر روی گلیم برآمدم. من یک هیجان داشتم که چه خیلی با رقیب رقابت کنم و همان تمرین ها و توصیه هایی که مربی به من نشان داده بود و همونها نتیجه دادن و من سزاوار جای اول گشتم. بعد از همین مسابقه من تمرین های خود را جدی‌تر کردم و در مسابقه های دیگری ناحیه‌ای، جمهوریوی، منطقه‌ای سزاوار جای های نمایان گشتم. من وقتی که در دنقره در زیر راهبری مربی اسماعیل خورشید جای یک بگرو با در تلفن گپ زدن نتونستم ای هیجان بزرگه همین خیلی احساسات مرا فرا گرفته بود. بعد با یک سال دیگه با در هم دنقره یک بود در گشتین جودو با گشتین ملی جای یکم گرفت. همینجا من خیلی احساسات بلند خطی گپ زدم. با یک سال دیگر در تیمور ملیک ناحیه تیمور ملیک و مناسبت گرامی داشت جهان پهلوان سیبومی رحیم مسابقه است و جام جای یکم گرفته بود. همینجا من خیلی هیجان مرا پخش کرده بود. خیلی بعد در دوشنبه مسابقه بین المللی شد در خدمت اشتراک کرده بودیم جای سیم گرفت. مقصد ما که با خدمت وطن تیار باشه. ورزشکاری را فقط دویدنی چالاکی در کار محافظ وطن باشه. خدمت وطن نکنه. برای همین چاقو بودن در تنبل شدن ممکن نیست. عبدالله اکنون در این راه کمر همت بسته است و تنها برای غالب آمدن در مسابقه های سطحی بین المللی تلاش میکند. سببگار اساسی رو آوردن به ورزش بابایم می باشد و بابایم در هر یک مسابقه ها در مشق ها با من همراهی میکند و هر روزه با مشق و تمرین ها با من می باشد و من همیشه توصیه می دهد که چی طور مشق کنم و در مسابقه ها چی طور رقابت کنم. در آینده آرزو دارم مشق تمرین های خود را بیشتر کرده در مسابقه های بین المللی سزاوار جایهای نمایان گشته پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ باید قدمی استوار گذاشت. قهرمان برنامه ما نیز به نورسی خود نگاه نکرده در راه پیشه کرده‌اش پی موفقیت کوشش دارد. هیچ زحمت و تلاش به نتیجه نمیماند. از این رو ما امید بر آن می‌بندیم که عبدالله میتواند هدف‌های در پیش گذاشته‌اش را عملی سازد. در این راه برایش بردباری‌ها را آرزومندیم.